हरे कृष्ण। सब श्रद्धालु भक्त मान को स्वागत करुच्ची, विनम्र प्रणाम करुच्ची। आसंतु हम प्रेयर करिबा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आसतु श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान जोग आम 9 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट करिचे। आज 10 नंबर श्लोक आम नवा। तेरे ये श्लोक यार जस्ट पूर्व श्लोक रे भगवान कृष्ण कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्त्वतः देहं त्यक्त्वा पुनर्जन्म नैति मामेति सह अर्जुन। लिखा लिखा कहते जे जीए जीए मोर जन्म और कर्मर दिव्यता को जानूची से ए शरीर त्याग कला परे आउ से जगत को आसबनी। से आसो मो पाखक भगवान का धाम को आम चलीजा से कथा कहते। तेबे से श्लोक रे भगवान एक वचन रे संबोधन करते कहीं ना से कहीं एक वचन ना जी बुझीब सी चलीज ये बर्तमान नेक्स्ट श्लोक रे भगवान बहु वचन रे आरंभ कर श्लोकटा को कहीं ना अर्जुन पचारुंट यहाँ कौन जड़े लोक को आप्लिकेबल केवल जड़े ही जापर से बहु वचन रे बर्तमान आरंभ करेंगे। जो श्लोक 10 नंबर श्लोक एवं पूर्व श्लोक रे भगवान कौन कहले जे जी मोर दिव्य लीला और कर्म को माने जन्म और कर्म को जानूची बोलिकी भगवान कहले तामाने मते जानिले मुक्ति मिलिबो भगवान कहले से श्लोक रे पूर्व श्लोक रे। तेणु वर्तमान भगवान कहवा को जिबे जे मते किए जानि परिबो हु कैन नो मी ए श्लोक रे से वर्तमान कहवा को जिबे। तबे श्लोकटी मु शेयर करूची। श्लोकटी एभଳି वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपश्रिता भावो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम् आगता। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता भावो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम् आगता। के जदि आवृत्ति करिया चाहउछन्ती श्लोकटी करंतु। प्रणाम गुरुजी। समस्त भक्त वृंद को मोर प्रणाम। चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 10 वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। यार अर्थ
ଅତୀତରେ ଅନେକ ଲୋକ ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋର ଶରଣରେ ଆସି ମୋ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଜୀ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଉ କିଏ କରିବେ? पढ़ुची सर मु ହଁ କରୁ। पीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूतमद्भावमागताः। ଅତୀତରେ ଅନେକ ଲୋକ ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋର ଶରଣରେ ଆସି ମୋ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କିଏ ପଢିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ପଢୁଛି। ପଢ। ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚ ମେ ନାଇଁ, ସରି 10 ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧାଃ ମନ୍ମୟା ମାମୁପାଶ୍ରିତାଃ ବହବ ଜ୍ଞାନ ତପସା ଉତ୍ତମ ଭାବମାଗତାଃ। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଅଛି କି, ମାନେ ତାର ଅନୁବାଦ ଟା? ନା ଭାବାର ତ ବେଶୀ ଅଛି, ଅଧିକା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବିତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ। ବିତ ମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇ, କୋଉଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହବ? ରାଗ। ରାଗ ମାନେ ଆସକ୍ତି। ଆସକ୍ତି କାହା ପ୍ରତି? ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ମାନେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବି ଆଉ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିବି, ଏଇ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ରାଗ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ରାଗ, ରାଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ, ତାପରେ ଭୟ। ଭୟ ଅର୍ଥ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ କାଳେ ପଳେଇବ ମୋଠୁ, ବା ମୁଁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଭୟ ଆସୁଛି ହେଲା ଭୟ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧ ଯଦି ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବାରେ ଯଦି କିଛି ବାଧା ଆସୁଛି, ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ସ, ତାହେଲେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ। ତେଣୁ ବିତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ, ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ମନ୍ମୟା, ମତ୍ମୟା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମନ, ବାକ୍ୟ, କାୟ, ବିଚାର ସବୁ କିଛି ମୋ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିକି, ମନ୍ମୟା ମୋ ପାଖରେ ରଖିଦବା ପାଇଁ ସବୁ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତମର ମାଂ ଉପାଶ୍ରିତା, ଏବଂ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି କଣ ହେଇଛି? ବହବ, ଅନେକ ଲୋକ ଅତୀତରେ, ବହବହ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଅତୀତରେ, ଜ୍ଞାନ ତପସା ମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ଜ୍ଞାନ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଜାଣିବା, ଯେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଇଏ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଜାଣିବା, ଠିକରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ସେଇ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ମାନେ ତପସ୍ୟା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତା କରି ଶୁଦ୍ଧ, ପୂତା ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ମଦ୍ ଭାବମ୍ ଆଗତା, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ମୋର ଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରେମ ପାଇଛନ୍ତି ବା ଭଗବତ ଧାମ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ। ତେବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ। ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମାନେ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି କଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଯଦି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଶ୍ଲୋକଟି ତାକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ପ୍ରୋସେସ ଦଉଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବଟାରେ କହିଲେ ଜନ୍ମ କର୍ମ च ମେ ଦିବ୍ୟମ୍, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ କହିଲେ, ସେଟାକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଉଛେ। ଏଠି ଆଉ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ହାଉ ଟୁ ନୋ, ମାନେ ଯୋଉ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିବି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ଦିବ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯୋଉ ଲୀଳା, ଏବଂ ଜାଣିକି ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା, ତାର ଦୁସରା ଉପାୟ ସେ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ନା ତିନୋଟି କଥା ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତିନିଟା କଥା ଉପରେ ସେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ। ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି ରାଗ କଣ, ଭୟ କଣ, କ୍ରୋଧ କଣ। ମନ୍ମୟା ବୋଲେ ଆମର ବିଚାରକୁ କୃଷ୍ଣମୟ କରିବା, ଆମର ମନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ମନ୍ମୟା। ଥାର୍ଡ, ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାଂ ଉପାଶ୍ରିତା, ମାନେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି, ତିନୋଟି ଜିନିଷ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ମୁକ୍ତି, ଏବଂ ମୋର ମନକୁ ମୋ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିକି, ଏବଂ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ବା ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ବହବ ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟା ପୁତା, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ତପସ୍ୱୀ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ମୋ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଭଗବତ ଧାମ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ତିନୋଟି, ମାନେ ଜୀବନର ତିନୋଟି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏବଂ ବା ତିନିଟା ଭାବନାର ଲୋକ, ତିନି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଥିବାର ଲୋକ, ତାଙ୍କରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ପ୍ରଥମ ଭାବନା ଯୋଉଟା, ସେଟା କଣ, ସେ ହଉଛି ରାଗ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ଯୋଉ ତିନିଟା କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଭାବନାର ଲୋକ। ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଗ, ଏମାନେ କିଏ, ଏ ରାଗ କ୍ଲାସରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଭାବନାରେ? ଯୋଉମାନେ ଭୌତିକବାଦ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ସେମାନେ କିଏ। ସେମାନେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ବୋଲିକି, ଆଇ ଆମ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବଡି, ମୁଁ ଏ ଶରୀରଟା ବୋଲିକି ସେ ଭାବନ୍ତି, ଏବଂ ଦିନ ରାତି ସେ ଶରୀରକୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ରାଗ ଷ୍ଟେଜ ଆମ ଜୀବନରେ। ମାନେ ଆମର ଆସକ୍ତି, ଯୋଉ ଶାରୀରିକ, ଆମ ଜୀବନର ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଭାବନା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଫର ମାନେ ବଡିଲି କନସେପ୍ସନ ଅଫ ଲାଇଫ। ଆମେ ଏତେ ବିଜି ଏଇ ଭୌତିକ କର୍ମ କରିବାରେ, ଏ ରାଗ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନେ। ଏବଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ଏଇ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଶରୀର ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କର୍ମ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଭଗବାନ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ବୁଝିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ରୂପ ଗୋଟେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆକାର ସଚିଦାନନ୍ଦର ଶରୀର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଭଳିଆ ଫର୍ମ କେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ, ସଚିତ ଆନନ୍ଦ। ଏସବୁ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବନା ଆସୁଛି? ଯେହେତୁ ଭୌତିକ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଛି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ, ଭାବନାର ଲୋକ।
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ଫିଅର। ଆମ ଜୀବନର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ବା ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଭାବନାର ଲୋକ କଣ ନା ଏମାନେ କିଏ ନା ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଆକାର ଅଛି ମାନେ ଶରୀର ଏଇ ଗୋଟେ ଆକାର ଇଏ ହଉଛି ସମସ୍ତ କଷ୍ଟର ଦୁଃଖର କାରଣ। ସଫରିଂ କଜ ଅଫ ଅଲ୍ ସଫରିଂସ୍ ଏଇ ସତ୍ୟ ଯଦି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁ ଏ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଭକ୍ତଠୁ ବା ବିଦ୍ୱାନଠୁ ଯେ ଅଲରେଡି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସାରିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ ଅଛି। ସେ ସିନା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆକାରଟା ଏ ଜଗତରେ ହଉଛି ଦୁଃଖଦାୟକ ବା କଷ୍ଟକର ସଫରିଂ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଏବଂ ସେ ଜଗତରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଆକାର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସେଇଠିକି ଯିବା ମୁକ୍ତି ପରେ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଆକାର ରହିବ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଆକାର, ଆମେ ଭକ୍ତ ହବା ସେଠି ସର୍ଭିଟର। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଫିୟରଫୁଲ ଷ୍ଟେଜ ଆମ ଲାଇଫରେ ହଉ ବା ଏଇଭଳି ଭାବନାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଏମାନେ ନିରାକାରବାଦୀ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ନିରାକାରବାଦୀ। ସେମାନେ ଭୟ କରିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଅଲରେଡି ଏଠି ଏଇ ଆକାର ଥିବା ଫଳରେ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଦୁଃଖ ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆକାର ଆଉ ଥରେ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବା ପୁଣି ସର୍ଭିଟର ହବା, ସିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ହବା ଏବଂ ସେଇ ଆକାର ମାନେ ସେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଆକାରରେ ଯୋଉ ସଫରିଂ ସେଇ କର୍ମ କରିକି ଯୋଉ ସଫରିଂ ସେଠି ବି କର୍ମ କରିବା ସେ କର୍ମ ତାମାନେ ଏଇ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଦିବ୍ୟତାକୁ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ଆକାର ସେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆକାର ସଚିଦାନନ୍ଦ ଆକାର ଆମେ ପାଇବା କୋଉଠି ଭଗବତ ଧାମରେ। ଆମର କର୍ମ ଗୁଡିକ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଏଇଭଳି ଭୌତିକ କର୍ମ ନୁହେଁ ସେଇଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ସେଠିକି ଯିବା ଆକାର ଗୋଟେ ମିଳିବ ଶରୀର ସଫରିଂ ଏଇଭଳି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ବି ଗଲେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେଠି ପୁଣି ଏଠି ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇଠି ରହିବ ସେଇଭଳି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଜଗତ, ମାନେ ସେଇ ଜଗତଟା ଯୋଉ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଏଭଳି ଜଗତ ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ସେ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ପୁଣି ଏଗେନ୍ ସେଇଟା ବି ଯେମିତି ଏଇଟା ଅସତ୍ ସେଇଟା ବି ଅସତ୍ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଭୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତଟା ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଆକାର ଅଛି ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଉଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବା ଗୋଟେ ଛାୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଛାୟା ବା ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ନହେଲେ ଛାୟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆସିଲା କୋଉଠୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଥିବା ବୃକ୍ଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପାଣି ଭିତରେ ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ରିଅଲ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଟା ଭଗବାନ ଏଇଟାକୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବେ ଯାଇକି 15th ଚାପ୍ଟରରେ ଭଗବାନ ଏଇ ବିଷୟ କହିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଅନରିଅଲ ବା ଅସତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ରିଆଲିଟି ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଅଛି ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ରିଆଲିଟିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଠି ଯୋଉ ଆକାର ସେଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ସେଠି କର୍ମ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଭୌତିକ କର୍ମ ନୁହେଁ। ଇଏ ଯଦି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୱାର୍ଲଡ ସେଟା ଇଟରନାଲ, ମାନେ ଇଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଫଳରେ କଣ କରନ୍ତି ଏ ନିରାକାରବାଦୀ ସେମାନେ ଡିକ୍ଲାର କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଇମ୍ପର୍ସନାଲ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଫର୍ମଲେସ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି
ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହବା ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମ ଜୀବନର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ, ଏଇଭଳି ଭାବନା ଥିବା ଲୋକ, ନିରାକାରବାଦୀ। ଥାର୍ଡ, ଯୋଉ କ୍ରୋଧ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ ନା ଆକାରବାଦୀ, ସାକାରବାଦୀ ନୁହଁ କି ନିରାକାରବାଦୀ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ନାସ୍ତିକବାଦୀ ବା ଶୂନ୍ୟବାଦୀ। ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି ବା ଦିବ୍ୟତା ବୋଲି, କର୍ମ ଦିବ୍ୟତା, ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟତା ଅଛି, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ସବୁ କିଛି, ଏ ଶରୀର ହିଁ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଚାର୍ବାକ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଶରୀର ଥରେ ଶେଷ ହେଇଗଲେ ସରିଗଲା। ଭସ୍ମୀଭୂତସ୍ୟ ଜୀବସ୍ୟ ପୁନରାଗମନଂ କୁତଃ ବୋଲିକି ଚାର୍ବାକ କହୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଯଦି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଗଲା, ସରିଗଲା ଶରୀର, ଆଉ ଆସିବାର କଣ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯାବତ୍ ଜୀବେତ୍ ସୁଖମ୍ ଜୀବେତ୍ ଋଣଂ କୃତ୍ୱା ଘୃତଂ ପିବେତ୍, ଏଇ ସବୁ ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ ଏମାନେ ଏଇଆ କରନ୍ତି। ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଯାହା ଋଣ କରିକି ହଉ ବା ଚୋରି କରିକି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ, ଗଲତ ଉପାୟରେ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରିବେ ସେମାନେ ଜୀବନଟା, କାରଣ ସରିଗଲେ ସରିଗଲା ନା, ଆଉ କରିପାରିବେନି ଉପଭୋଗ। ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନାସ୍ତିକବାଦୀ ବା ଶୂନ୍ୟବାଦୀ। ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା ଆମେ, ଆଉ ରହିବାନି, ନିର୍ବାଣ। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ। ଏମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶୁଣିକି ଏଠୁ ସେଠୁ କିଛି ଶୁଣିକି ପ୍ରପରଲି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଏଠୁ ସେଠୁ ପଢିଦେବେ, ଶୁଣିବେ। ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାମାଣିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେ ପରମ୍ପରାରେ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତିନି ବା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସରୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଣିଲେ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡା କି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ, ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ ହନ୍ତି, ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ ଫିଲୋସଫିକୁ ଶୁଣି 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 ସେମାନେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହତାଶ ହେଇଯିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବେ କଣ, ମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି କେହି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, କି ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଫିଲୋସଫି ଯୋଉ ଜିନିଷ, ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମ ଲାଇଫର ବା ଥାର୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତିନୋଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭଗବାନ ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ଭୌତିକତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ରାଗ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମ ଜୀବନର। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭୟାଳୁ ସମାଜ, ଭୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାର ମିଳିବ, ଶରୀର ମିଳିବ ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଯିବା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଶରୀର ବୋଲେ ଏ ଜଗତରେ ଶରୀର ହଉଛି ବା ଆକାର ହଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ସତ୍ୟ, ଏଟା ଏ ଜଗତରେ, but not applicable to that world, material ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଉ, ସେଠି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଏଇଆ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ଥାର୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏମାନେ ହେଲେ କ୍ରୋଧୀ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ। କାହିଁକି ନା ଏଠୁ ସେଠୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ପରିପକ୍ୱ ନୁହେଁ। ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ହତାଶ ହେଇକି ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି କାହାର, ନଶାପାନର, ଇନଟକ୍ସିକେସନ ଏବଂ ହାଲୁସିନେସନରେ ରୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ଛାୟାଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି।
ଉନ୍ମାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଉନ୍ମାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଯୋଉ ଛାୟାଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ଫିଲୋସଫି। ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଣ ଗୋଟେ କହିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ। ଇଏ ହଉଛି ଥାର୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ, ଏଇଭଳି ତୃତୀୟ। ତେଣୁ ରାଗ, ଭୟ, କ୍ରୋଧ ଇଏ ହଉଛି ଭୌତିକତାର ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆମକୁ ଏ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅତିକ୍ରମ କରିକି ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଜକୁ, ରାଗ, ଭୟ, କ୍ରୋଧ। ଯଦି ଆମେ ତିନୋଟିରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇ ପାଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଉ। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମୟା, କୃଷ୍ଣମୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ମନକୁ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ହବ। ମନକୁ, ମନ, ବିଚାର ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣମୟ। ତ କୃଷ୍ଣମୟ କେମିତି ହବା? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମାଂ ଉପାଶ୍ରିତା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଗଲ, ଆଶ୍ରୟ ନେଇଗଲ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଲ୍ଟର ମୋ ପାଖରେ। ମାମ୍ ଉପାଶ୍ରିତା। ଏବଂ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଉପ ଆଶ୍ରିତା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ବା ଉପାଶ୍ରିତା ମାନେ, ଯାହା ପାଖରେ ଆମେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ଅଲରେଡି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରଣ ନବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁର। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭକ୍ତ ବା ଗୁରୁ, ଆମର ସେ ଗୁରୁ ହେବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନବା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ତେଣୁ ମୁଁ ବା ମୋ ପ୍ରତିନିଧିର ପାଖରେ ଶରଣ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ କଣ? ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି ଜୀବନ। କେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା? ଭକ୍ତିର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରଟା କଣ? ପ୍ରେମ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ବହବ ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟା ପୁତା, ବହବ ମେନି ତପସ୍ୱୀ, ମାନେ ଅନେକ ଏଇଭଳି ଲୋକ ତପସ୍ୱୀ ଯୋଉମାନେ ସଂଯମ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟା ବୋଲେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତପସ୍ୟା କରିକି ସେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମୋର ମଦ ଭାବମ ଆଗତା ବୋଲେ, ମୋର ଭାବକୁ, ମାନେ ଭାବ ମାନେ ଭାବର ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ, ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିନିଂ ଆସିବ। ଭାବର ଅର୍ଥ ଧାମ ହବ, ତାଙ୍କ ଧାମ, ବା ଭାବର ଅର୍ଥ ଆମ ମାନେ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଲରେଡି ଆଶ୍ରିତ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରିତ ହବାକୁ ପଡିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭକ୍ତିର 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ହଉଛି ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କଣ? ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ଯେ କୃଷ୍ଣ କୁ ଭକ୍ତି କରିକି ଆମର ପରମ କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଥିବା ଦରକାର। ଇଏ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିଜାୟାର ଫର ସେଲ୍ଫ ରିୟଲାଇଜେସନ, ମାନେ ଆକାଂକ୍ଷା, ଯେ ନା ମୁଁ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି କରିକି ରହିବି। ଯଦି ଆମର ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ, ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜକୁ ନେଇକି ଯିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନରେ ଆମେ ଆସିବା, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଭକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। এইଭଳି କରୁ 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 ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଭଜନ କ୍ରିୟା। ଏ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା ଦରକାର ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଭଳି କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲେ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ସେକେଣ୍ଡ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମତେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ, ମତେ ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବ।
सेकेंड स्टेज को नहीं कि जीवो मु भक्ति करवा आरंभ कर देबी। थर्ड स्टेज भजन क्रिया माने जणे गुरु को आमे ग्रहण करूचे तांकर निर्देश अनुसार आमे तांको द्वारा दीक्षित होउचे दीक्षा नउचे एवं आमे तांको निर्देश रे साधना भक्ति करूचे से हमको शिखौचंदी। ये ला थर्ड स्टेज जेतबेले आमे एई भली कले साधना भक्ति कले कौन हबो ना फोर्थ स्टेज रे पहुंचीबा अनर्थ निवृत्ति। आम हृदय रे छटी अनर्थ रही काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ये छटी यो षड रिपु कहा जाए शत्रु छटी शत्रु ये हमको भक्ति करने को दियंती ये खाली भोग आड़ को हमको टाणी नियंती इंद्रिय भोग आड़ को तेणु भगवान कहते फोर्थ स्टेज जिते यही करू 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 आम जो श्रद्धा श्रद्धारू साधु संग रु भजन क्रिया पर आमर अनर्थ निवृत्ति स्टेज आसला अर्थात आमे ये जो छटी शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ये छटी को आमे रिमूव करदे आम हृदय अनर्थ निवृत्ति हो साधना रे भक्ति साधना भक्ति रे जेतबेले निवृत्ति हो गले आमे ये अनर्थ रु तापरे नेक्स्ट स्टेज आमर आसीगला निष्ठा जो श्रद्धा थिला प्रथमे आमर भक्ति प्रति से वर्तमान सुदृढ़ हो गला तार स्थिरता आसीगला निष्ठा कहती एवं निष्ठा पर आसीबो रुचि तापरे रुचि अर्थ मोर भगवान को विषय शुणा तांकर नाम रूप गुण लीला सब जिन शुणा आग्रह आसो आसक्ति आसो आग्रह आसो रुचि सेटा रुचि पर नेक्स्ट स्टेज होची आसक्ति आसक्ति होची का प्रति कृष्णंक प्रति एवं जेतबेले कृष्णंक प्रति आसक्ति हो गला जेमती आमे भोग पई हमर आसक्ति आमे बाया ही जाउचे से भोगटा करिया पई जेतबेले कृष्णक पई आसक्ति हो गला हमर भाव जन्म भाव होची प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ प्रेम माने प्रेमर पूर्व स्टेज ता जस्ट गोटे इमोशन आसी गला आमे एटलिस्ट इमोशनली अटैच्ड हो गले भगवान के संगे येला भाव एवं ये भाव परे हमर अल्टीमेट पुनी स्टेज आसीगला प्रेम प्रेमर अर्थ होची जेतबेले प्रेम स्टेज आसी जाए बोले से समय मोर एथर कोनोसी शर्त नाही मु खाली भगवानंकर भक्ति करूची प्रेम करूची एथरे मोर आ कोनोस जिंस मते दिसिबनी दैट स्टेज कहंती आपको अहेतुकी अप्रतिहता यही भली भक्तिटा यही भली होची वर्तमान अहेतुकी माने अनकंडीशनल कौनसी शर्त नाई मु जो प्रेम करूची मु भगवान को किछि चाहूनी ओनली तांकर प्रेम एवं अप्रतिहता माने इथरे कौनसी इंटरप्शन हबो व्यतिक्रम हबो सेटा हेई परिबनी मु स्टेज रे पहुंची गलेनी फाइनल स्टेज रे अनवरत चलिबो 24 आवर्स तेणु ये हूँ भक्तिर 9टी पर्याय आमे किंतु स्ट्रगल करिबा आमे माने जनरली स्ट्रगलिंग टा कोठी प्रथम 4टा मु जो कहली श्रद्धा श्रद्धा परे साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति ये 4टी हूँ स्ट्रगलिंग स्टेज ये आम संग्राम करुचे बहुत कष्ट कहीं स्टिफ आम उठुचे साइकिल उठिले पैडलिंग करिया पड़ो जबरदस्त न उठी परिबानी तीख जागा तीख पर स्टीप ये 4टी हूँ स्ट्रगलिंग स्टेज किंतु जेतबेले स्ट्रगलिंग स्टेज ता चली जाउची तापरे फ्लैट स्टेज आसेला सेटा हूँ निष्ठा मोर एतबेलकु सुदृढ़ हो गला भक्तिटा स्थिरता आसी गला तेणु फ्लैट स्टेज तापरे मोर आरंभ हबो आउ स्टिफ नाइ आराम से तापरे मु तळको ओलेबी अर्थात
ମୁଁ ଆଉ ପ୍ୟାଡଲିଂ କରିବିନି, ସାଇକେଲରେ ବସିକି ମାନେ ଏଠି ମାରିବିନି, ପେଡାଲ ମାରିବିନି, ଖାଲି ବସିବି, ସାଇକେଲଟା ଖସିଯିବ ତଳକୁ। ରୁଚି, ଆସକ୍ତି, ଭାବ, ପ୍ରେମ, ଏଥିପାଇଁ ମତେ କଷ୍ଟ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ୱାନ୍ସ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଫ୍ଲାଟ ଷ୍ଟେଜରେ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବନି। ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଏ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଡିଭୋଟିସ୍, ଭକ୍ତର ସଂଘ। ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ପାଖରେ ଆମର ଯେତେ ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଯିବ ଆମ ପାଖରେ। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ବି ବଢିବ। ଏବଂ ସାଧୁ ସଂଘ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ। ବହୁତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସହିତ, ଯେମିତି ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି ମାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ ଜପିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛେ। ଏଇଭଳି କଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଆମେ ଟପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ନିଷ୍ଠା, ସେଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଫ୍ଲାଟ ଷ୍ଟେଜରେ। ତାପରେ ଆମର ଇଜି ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଗିନ୍ସ, ତଳକୁ ଖସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମ ଷ୍ଟେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କରିକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ମନ୍ମୟା ମାମ ଉପାଶ୍ରିତା। ମାମ ଉପାଶ୍ରିତା ମୁଏଲେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲେ କେମିତି ଭକ୍ତି କେମିତି କରିବା ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିକି। ଯୋଉ 9ଟା ଷ୍ଟେଜ ଭକ୍ତିର କହିଲି, ତ ଏଇଭଳି କଲେ କରିକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବହବୋ ଜନା ବହବୋ ଜ୍ଞାନ ତପସା ପୂତା ମଦ୍ ଭାବଂ ଆଗତାଃ। ଏମିତି ବହୁତ ତପସ୍ୱୀ, ବହୁତ ଲୋକ ଅତୀତରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ। ଜ୍ଞାନ ତପସା, ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟା ପାଇ, ମାନେ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇକି, ଏବଂ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ କଣ? ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ତିମ, ମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ, ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ଆମେ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ତାକୁ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବାଇ ତପସ୍ୟା, ତପ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ତପ, ତପସା ତପସ୍ୟା, ସେଇଟା ମାନେ ବାଇ ତପସ୍ୟା ମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ, ଏ ଭକ୍ତି କରିବା ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆସିବ, ତାକୁ ରିମୁଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡାକ କଣ? ମାନେ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବନି। ତମେ କହିପାରିବନି ଯେ ମୋର ଆଖି ଅଛି ମୁଁ ଯାହା ମନ ତାହା ଦେଖିବି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ ତାକୁ କାହିଁ ଦେଖିବା? ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଇଲେ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ, ତାକୁ ଆମେ କାହିଁ ଖାଇବା? ଆମେ ଯଦି କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ, ସେନ୍ସ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ। ଇଏ ହଉଛି ଆନିମାଲିଜିମ, ଏ ପଶୁପଣିଆ ପାଶବିକତା। ଏଇ ହଉଛି ଆମ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବା ଅବଷ୍ଟାକଲ। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେନ୍ସେସ୍। ଇଏ ହଉଛି ମାନବିକତା। ସେନ୍ସ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ପଶୁତ୍ୱ, ପାଶବିକତା। ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେନ୍ସେସ୍, ତପସ୍ୟା। ଭଗବାନ ନିୟମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପଶୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ସିଏ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବନି। କିନ୍ତୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ସେମାନେ ଯଦି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମକୁ, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ।
ତା ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ? ତପସ୍ୟା। ତପସ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ସଫର କରିବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହବା ଦରକାର। ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କଷ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏମିତି ବି ଏଇଟାକୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖାଲୟମ୍, ସଫରିଂ ଇଜ ଅଲରେଡି ଦେୟାର। କଷ୍ଟ ଏଠି ଅଛି, ଦୁଃଖ ଏଠି ଅଛି। ତେଣୁ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ଟୁ ସଫର ଫର କୃଷ୍ଣା? ଆମେ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫର ନ କରିବା? ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ କୃଷ୍ଣାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦଉଛି, ଆମେ ତାଠୁ ଆମେ ନିବୃତ ରହିବା। ସେ କିଏ? ସିନଫୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ଯୋଉ ପାପ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ, ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ଯୋଉ ପାପ କର୍ମ କରୁଛେ, ସେଗୁଡା କଣ? ଜୀବ ମାରିକି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା, ନଶାପାନ କରିବା, ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ବା ଅନରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ସେକ୍ସ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏବଂ ଜୁଆ ଖେଳିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ମିଛ କହିବା, ଠକିବା, ଗଲତ ଉପାୟରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନିଜର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ରୁ ନିବୃତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ହଉଛି ସିନଫୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ଏ ପାପ। ଏଇଥିରୁ ନିବୃତ ହବାଟା ହିଁ ତପସ୍ୟା। ଏଇ ତପସ୍ୟା, ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା, ଦିସ୍ ଇଜ ପେନଫୁଲ। ଭଗବାନ ଏଇଠି ମାନେ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର, ଇଏ ପେନଫୁଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ବେଶୀ ସମୟ ରହିବନି, ଦୂର ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଛି, ଯୋଉ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ମାରି ବି ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାଲ ଅପରେସନ କରାଯାଏ, ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ସର୍ଜିକାଲ ଅପରେସନଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାମୟିକ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜିକାଲ ଅପରେସନ ସରିଗଲା, ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ପାପକର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଚାରୋଟି କହିଲି, ଏ ଯୋଉ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା, ନଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା, ଜୁଆ ଖେଳିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମିଛ କହିବା, ଠକିବା, ଗଲତ ଉପାୟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଅନରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ସେକ୍ସ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଗୁଡିକ ଏଇ ଯେମିତି ଅପରେସନ ଟା ଯେମିତି ପେନଫୁଲ, ୟାକୁ ଏମିତି ଆମେ ନିବୃତ ରହିଲେ ଆମକୁ, କାରଣ ଆମର ସେନ୍ସ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁନି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ହଉନି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ନିବୃତ ରହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପରେ କୃଷ୍ଣ ସୁଖଟା ମିଳିବ, ଯୋଉଟା କି ଚିରନ୍ତନ, ଯୋଉଟା କି ଅନଲିମିଟେଡ, ଅମାପ, ଅସୀମ, ଚିରନ୍ତନ, ସାମୟିକ ନୁହେଁ। ତ ସେଇ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଇ ଟ୍ରୁ ନଲେଜ ଅଫ ମି ଆଣ୍ଡ ତପସ୍ୟା, ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫୁଲ ଜ୍ଞାନ ଥାଇକି ଏବଂ ତପସ୍ୟା କରିକି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେନ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅ। ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଏବଂ ଏ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହବ କେତେବେଳେ? ନା ଏଇ ସେନ୍ସକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇପାରିବା। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମନ୍ମୟା, ମାନେ ତମେ କୃଷ୍ଣମୟ, ଆମେ କୃଷ୍ଣମୟ ହବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମନ, ବିଚାର, ମନ, ବାକ୍ୟ, କାୟ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ଏଠି ଆମର ଲାଗିଯିବ, କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବ। ମାମ୍ ଉପାଶ୍ରିତା ବୋଲି ଭଗବାନ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଟୋଟାଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରିଗଲ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରେମକୁ ତମେ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବ। ମତ୍ ଭାବମ୍ ଆଗତା, ମୋର ଭାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଧାମକୁ, ମୋର ଭକ୍ତିକୁ, ମୋର ପ୍ରେମକୁ ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତମ ଅଲ୍ଟିମେଟ କନକ୍ଲୁଜନ କଣ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ? ଯଦି ଆମେ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଯୋଉ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ହଉଛି ଦୁଃଖମୟ, ଯିଏ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରହିଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି,
ଏଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଦି ଦୈବିକ ଏ ସବୁ ରହିଛି, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରହିଛି, କଷ୍ଟ ରହିଛି। ଇଏ ହଉଛି ଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତି। ଯଦି ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଭୟ ରାଗ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି କୃଷ୍ଣମୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ମନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣମୟ କେତେବେଳେ ଆମେ ହେଇପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୁରୁଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସରେ ରହିକି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଧୁସଙ୍ଗ ସେବା ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର କରିକି ଆମେ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବା ଭଗବତ ଧାମ। ଏଇ ହେଲା ଏ ଶ୍ଲୋକ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବି ପଚାରି ପାରିବେ, ଅଛି ଟାଇମ୍। ନାଇଁ, କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ। भास्कर प्रभु, विजया माता जी, लता माता जी, जूली प्रशांत माता जी, पुष्पा माता जी, माता जी। वेरी गुड। एमन तो जो माने आज आसुचंदी प्राय आसुचंदी सो माने आउ के जण अछंदी आसुचंदी मझे मझे तांकर इच्छा हले आसुचंदी कोणी कोण तांकर बोधे काम पड़ी जाउची किंतु भक्ति से भलिया नुहे। जदि के जानिथिबा तांकु कहबे जे जदि आमे सुनिबा कंटीन्यूअस ताले आमे आध्यात्मिक पथरे आगु को पड़ी परिबा। एनीवे आज एट विराम नवा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।